ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے انیس علی ثقلینی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا پیری مریدی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر کسی کے مرید نہ ہوئے تو یہ کیسا ہے؟ اس مسئلے سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہو تو بتائیں، اگر آپ ویڈیو مکمل بنا دیں تو بڑی مہربانی، کیونکہ میں آپ کی ویڈیو سیو کر لیتا ہوں اور بعد میں دیکھتا رہتا ہوں۔ جے پور سے انیس علی ثقلینی، آپ کے نام سے تو یہ لگ رہا ہے جیسے آپ شاہ ثقلین میاں صاحب سے مرید ہوں، بریلی شریف سے غالباً۔ پیری مریدی کی شرعی حیثیت یعنی ایک صحیح العقیدہ سنی مسلمان کہ جو کسی صحیح پیر کے ہاتھ پر بیعت بھی ہو گیا ہو اور ماشاءاللہ گھرانہ بھی سنی ہی رہا ہو، اور اس کے بعد اس کے ذہن میں ایسے سوال آئیں کہ ہم مرید کیوں ہوتے ہیں یا پیری مریدی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ایک چیز قابل غور ہوتی ہے اس قسم کے سوال میں سائل کی بات نہیں کر رہا، ایک جنرل سی بات بتا رہا ہوں کہ اس قسم کے وسوسے جب لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اس چیز کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو وہ ایسے جو اہل سنت کے اندر مستحب کام ہے، جو جائز کام ہے، سنت کام ہے، جو ہمارے اولیاء اکرام سے ثابت بھی ہیں، ہمارے بزرگان دین سے ثابت بھی ہیں، اور تمام مسلمانوں کا ایسے کاموں پر جائز ہونے کا، باعث برکت ہونے کا اجماع بھی ہوتا ہے، تمام مسلمانوں کا عمل بھی ہوتا ہے، تو اکثر شیطان ایسے ہی کاموں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں خود بھی ایسے ہزاروں لاکھوں کام کر چکا ہوتا ہے اور کر رہا ہوتا ہے کہ جس کی شرعی حیثیت وہ آج تک نہیں پوچھتا۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو اپنے نفع کے ہوتے ہیں، لیکن آدمی اس کو کرنے کے لیے اپنی شرعی حیثیت اس کو معلوم نہیں کرتا، یا تو وہ اس کو اپنی عقل سے جائز سمجھ رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کو پوچھنے کے وسوسے بھی اس میں نہیں آتے کہ یہ کام جائز ہے یا نہیں۔ لیکن جہاں معاملہ اہل سنت کے معاملات کا آتا ہے، چاہے وہ اصال ثواب ہو، پیری مریدی ہو، تو شیطان یا اولاد شیطان مثلا وہابی وغیرہ تو وہ وسوسے سنیوں کے دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ قرآن حدیث سے پھر لوگ اس کا ثبوت مانگتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور وہ لوگ جو اکثر پوری زندگی قرآن حدیث کے خلاف گزار رہے ہوتے ہیں، فسق و فجور میں گزار رہے ہوتے ہیں، پھر وہ لوگ شرعی حیثیت طلب کرتے ہیں کہ شرعی حیثیت کیا ہے، حالانکہ شرعی حیثیت کہتے کس کو ہیں، ان کو اس کا بھی صحیح علم نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کے بھی بہت سارے سوالات آتے ہیں، یہ بھی ایک انہی میں سے سوال ہے کہ جو اس قسم کے زیادہ پوچھے جاتے ہیں کہ لوگ جو معلوم کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا وہ باظاہر بھی باشرہ نہیں ہوتے، لیکن مستحب بات کے اندر وہ ضرور اس چیز کے لیے نظر کرتے ہیں کہ یہ اس میں شریعت میں یہ ہے یا نہیں، خود بہت سارے کام شریعت کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ پیری مریدی ایک مستحب کام ہے، اور آپ نے بتایا کہ نہ ہو تو کیا ہے، پیری مریدی اگر آپ کہیں سے مرید نہیں ہوتے تو اس میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بزرگوں کا قول ہے غالباً بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تو پیری مریدی کیوں ضروری ہے؟ اول تو یہ کہ آدمی کے ایمان کی، عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے، روحانیت کی اس کے اندر جو ہے وہ حفاظت ہوتی ہے، اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب بندہ کسی سے بیعت ہوتا ہے، یعنی کسی کا مرید بنتا ہے، تو اس کو ایک اعتماد بھی ہوتا ہے اپنے پیر پر، اور بیعت اسی سے لی جاتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نیک بندہ ہو، تو کل ان کو شفاعت کا موقع ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت و قوت سے بھی نوازا ہے کہ وہ آپ کی یعنی اپنی دعاؤں سے آپ کی بلاؤں کو، مصیبت کو دور کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے جو ہیں فائدے روحانی دین کے اور دنیا کے دونوں ہوتے ہیں۔ تو ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ آج کل نوجوانوں کے اندر عقائد کی زیادہ خرابی ہے، تو وہ اس چیز کو عقل کے ترازو میں زیادہ تولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیر صاحب کا رتبہ کیا ہے، وہ کیا کریں گے، کیا فائدہ ہوگا، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مقدس کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں غالباً آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس دن ہم تمہیں یعنی ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے بروز قیامت،
इस आयत के तहत उलमा इकराम मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि यहाँ जो है इससे यानी मुराद कि हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो इससे मालूम चलता है कि दुनिया में किसी को अपना इमाम बना लेना चाहिए, अपना पेशवा बना लेना चाहिए, रहबर बना लेना चाहिए, और शरीयत के अंदर तकलीद करके कि किसी के मुकल्लिद होने चाहिए, फिर उनके ही मसाइल पर अमल होना चाहिए, और तरीक़त में बैत करके अपना किसी को रहबर बनाना चाहिए कि अच्छों का हश्र अच्छों के साथ हो, और जो जिससे मोहब्बत करता है उसका अंजाम उसी के साथ होता है। ये हदीस पाक है कि जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ होगा। तो जब आप पीरी मुरीदी इख्तियार करते हैं यानी मुरीद बनते हैं तो आपके ईमान की बहुत ज़्यादा हिफाजत हो जाती है, और इसके लिए फ़िक्रमंद भी रहा करें ईमान के लिए। तो इस तरीके से आप किसी भी कामिल पीर के हाथ पर जो है वो बैत कर सकते हैं। अब रहा ये कि ये क्यों होना चाहिए, जायज़ है नाजायज़ है, तो बंदे का इख्तियार है, ना होना चाहे ना हो अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मुरीद होने में कोई नुकसान या कोई कराहत भी तो नहीं है कि इसे करने में कोई ऐसी दुश्वारी हो या कोई ऐसी परेशानी हो, कोई जिस्मानी मेहनत की ज़रूरत पड़े, कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको मुरीद होने में, कोई नुकसान नहीं। और अगर सिलसिला कादरिया में बैत होंगे तो ज़ाहिर है कि गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदों में शामिल होंगे, और गौसे पाक का फरमान है कि मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसा है जैसे ज़मीन पे आसमान। और इसी तरह हुज़ूर गौसे पाक ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक दफ्तर अता किया, यानी एक ऐसा रजिस्टर दिया कि जो नज़र की देखने तक लंबाई उसकी चौड़ाई है, यानी इतनी दूर तक जहाँ तक नज़र जाए वो इतना बड़ा है, और क़यामत तक मेरे तमाम मुरीदों के उसमें नाम लिखे हुए हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने वो मेरे सिपुर्द कर दिया, यानी उनको मुझे दे दिया उन मुरीदों को। तो गौसे पाक का मकाम बहुत बड़ा है, उनका मर्तबा और रुतबा बहुत बड़ा है। किसी भी सिलसिले में आप मुरीद होंगे तो इंशाअल्लाह ताला गौसे पाक के सिलसिले में जाएंगे। और गौसे पाक का ये फरमान भी है कि मेरा कोई मुरीद जो है वो बग़ैर तौबा किए मर नहीं सकता। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला के जब आप किसी सही अक़ीदा सुन्नी के हाथ पर बैत होंगे तो आपको मौत से पहले तौबा भी नसीब होगी, कलिमा भी नसीब होगा। और पीरी मुरीदी के जो फ़ायदे होते हैं ना, ये रूहानी फ़ायदे इतने पोशीदा होते हैं, छुपे हुए होते हैं कि इसका ज़ाहिर असर नज़र नहीं आता, लेकिन जो लोग कहीं मुरीद होते हैं तो कहीं ना कहीं इसका उनको फैज़ान मिल रहा होता है। मसलन ये कि गुनाह करके अपने गुनाहों पे नादिम होना, इसको भी आप कह सकते हैं कि अगर कामिल पीर के हाथ में बैत है तो अल्लाह तबारक व तआला आपको गुनाह पर नदामत की तौफ़ीक भी देता है, गुनाह से बचने की तौफ़ीक भी देता है, अच्छे सही गलत हराम और हलाल की तौफ़ीक भी देता है। इसी तरह अगर आप किसी सही पीर साहब के हाथ पर बैत हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी रूहानियत में इजाफ़ा करता है, इबादतों में भी आपकी लज्जत आती है, इबादत का दिल चाहता है, गुनाहों से बचने का दिल चाहता है, नेकियां करने का दिल चाहता है। तो इसका असर भी कहीं ना कहीं जो है वो अच्छों की सोहबत होती है, क्योंकि हर चीज़ जो है तासीर रखती है, तो वो चाहे दुनियावी एतबार से हो या दीनी एतबार से हो, तो हर चीज़ में तासीर होती है। जब आप किसी कामिल पीर के हाथ पे बैत होंगे तो ज़ाहिर है कि वो पीर साहब अगर नमाज के बाद दुआ करेंगे अल्लाह ताला मेरे तमाम मुरीदों को गुनाह से बचने की तौफ़ीक दे, तो अगर वो दुआ कबूल होती है, और क्योंकि पीर जो हैं वो नेक बख्त लोग ही होते हैं तो वो दुआ कबूल होती है, और आप उनके मुरीदों में हो तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर वो दुआ कबूल की तो आपको भी गुनाह से बचने की तौफ़ीक मिल जाएगी। इसी तरह अगर वो दुआ करेंगे अल्लाह ताला तमाम सुन्नी मुसलमानों को या ख़ास मेरे मुरीदों की तमाम जो परेशानी में मुब्तला उनकी परेशानी दूर कर, तो आप देखेंगे कि आप कहीं भी हों उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पीर साहब की दुआ अगर कबूल हुई तो अल्लाह तबारक व तआला के करम से आपकी परेशानी दूर रह कर भी हल हो जाएगी। और ऐसा होते भी हैं, बाज़ लोग जो मुरीद हैं जो अपने पीर साहब से अकीदत रखते हैं, उनको याद करते हैं, तो आप देखते हैं कि उनके काम जल्दी बनते हैं, और ऐसी जगह पर काम बनते हैं कि जहाँ दूसरों के काम बिगड़े हुए होते हैं वहाँ अल्लाह की रहमत से उनके काम बने हुए होते हैं। तो इसी तरह अगर आप किसी पीर साहब के मुरीद हो जाएंगे तो इसके अंदर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, दुनिया के भी, आखिरत के भी, ईमान के भी, कब्र के भी, हश्र के भी, और इसमें नुकसान कोई बज़ाहिर नहीं है। अगर आपकी नज़र में कोई नुकसान हो तो आप वो बता दें कि मुरीद होने का ये एक नुकसान है। मुरीद होने के बाद ना तो पीर साहब ये कहते हैं कि जी मेरे दर पे आपको हाज़री देनी ही है,
اور نہ تو یہ کہتے کہ آپ کو سلام کرنے ہر ہفتے مہینے آنا ہی ہے، آپ مرید ہو جائیں، بات ختم، سلسلے میں داخل ہو جائیں، انشاءاللہ تعالی تمام بزرگوں کا فیضان آپ کو مل جائے گا، اور آپ کی دنیا آخرت بھی سنور جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی توبہ کی توفیق ملے گی، موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہوگا، قبر میں حشر میں آپ کو جو ہے وہ سہولیت آسانیاں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مل جائیں گی۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار